This is mainly for Pavitra. Can you give me this parts of speech for everything? What is the part of speech? Pronoun. Run. Verb. So you say main verb, okay? Main verb, okay. Okay. Every is adverb. Go ahead. Every is adverb. Adverb, Verma. Look at that. You have to go backwards. Every morning. So you go with morning. Morning adverb. Every adverb. Go with it. Careful as well. Morning என்னன்னு சொல்லுங்க அப்புறம் கொண்டு வாங்க. Morning adverb, sir. அப்படி சொல்ல முடியாது. Sorry. So when சொல்றப்ப you want to say adverb, adjective, right? sir. Adjective. Whenங்கிறதுக்காக you want to say adverb. Okay, here is what it is. Okay, the adverb வந்து இது என்னவா இருக்கும்? Adjective, sir. இல்ல இது adverb இருக்கு மார்னிங். நீங்க சொல்ற மாதிரி மார்னிங் adverb வந்து இது என்னவா இருக்கும்? ஓகே, நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ணி தான் சொல்லணும். இப்ப சிபிஜா கேப்பா அவங்க வெர்ஷன் பாப்போம். I வந்து என்னங்க? I pronoun, sir. Okay, I is going to be pronoun. Go ahead. Okay, run வந்து main verb, sir. Main verb. Okay, every வந்து adjective, morning வந்து again noun, sir. Okay, you can do that way. This is straightforward way. Look at this, Pavitra. How you want to really put it is from now. Okay, I run every morning. Look at that. I take. Look at this. I take. Look at this. All apples. நீங்க பொசிஷன் பண்றது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஸ்ட்ரைட்டாவே நீங்க அட்வர்ப் போக முடியாது. Okay. So look at that. There will be a noun. See, adjective could be determiner. All the determiners are adjective. Right. Also, every morning, there could be something called indefinite pronoun. Okay. It's called a pronoun indefinite because it's not definite. It includes every single morning. Okay, it could be a pronoun, it could be a determiner, it could be an adjective. That's what I said. The part of speech is a very tricky affair. You need to have at least one. All கூட அப்படிதான் வருமா சார்? Indefinite pronoun தானே? All நானும் ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியாதுல்ல? Yeah, of course, the same thing. Okay. இந்த இதுல உள்ளது, this could be a pronoun, this could be a determiner, all could be an adjective also. All the three will go for here also. Okay. Look at this. I run every morning. I'm going to slightly change it. This is for Pavitra again, so that she can get more practice here. Sure. He went. Pronoun. Let me complete. Okay. All right. Even if I run in the park, go with it. He pronoun. Went main verb. For preposition. One second. For is prep. Okay. Article or determiner? Okay, article. You go with it. Run is also main verb. No, this is for this only now. For a run. Correct understand. Since help பண்ணுங்க. Adjective. Yes, sir. Adjective? Run வந்து noun, sir. Noun. Run is noun. Careful. Noun தானே? Yeah, run is noun. Look at that. Run here could be, it is main verb, right? இங்க வேற எதுவுமே வர முடியாது. Noun தான் வர முடியும்.
நம்ம பார்க்கலாம். நான் அதுக்காக நான் மெயினா வந்து உங்களை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ண சொன்னேன். Okay, okay. Sindhuja has got that understanding. என்னோட 6-hour ப்ரோக்ராம்ல இருந்து என்னோட பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் கிளாஸ் நிறைய அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காப்ல. That could be Okay. one of the reasons. ரொம்ப 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 கிளீனா பண்ணது வந்து ஏன்னா ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஒரு பாட்டு. நிறைய இன்னைக்கு சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம், இன்னைக்கு நிறைய பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 60 minutesல we can do lot. Sure. Go with it, Pavitra. In proportion, Prab. Very good. the article, வெரி குட். ஆர்டிகல் டிட்டர்மைனர் இப்படி எல்லாம் நீங்க போட்டுக்கலாம், அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. park, noun. பார்க் இஸ் நவுன். இங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குதா? நவுன்னு சொல்றதுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கா உங்களுக்கு? டஃபா இருக்கா? Yes, sir. Look at the article and all. So look at the article followed by noun or noun phrase. Look at the article. ஒரு பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும். நீங்க எப்படி பார்த்தாலும் தப்பு பண்ண முடியாத அளவுக்கு பேட்டர்ன் மேட்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். Run the park. Look at that, he went for a run. Look at the preposition. Prepositionக்கு அப்புறம் noun phrase வந்து உட்கார்ந்து பாருங்க. Prepositionக்கு அப்புறம் noun phrase பாருங்க. Prepositionக்கு அப்புறம் noun phrase. Phraseனா என்ன? More than one word. அதுல பாருங்க, நவுனை ஹெட் வேர்டா வச்சுட்டு ஒரு ஆர்டிகல், இது ரெண்டும் சேர்த்தா நவுன் ஃப்ரேஸ். இன்னுங்கிற ப்ரொபோசிஷனுக்கு அப்புறம் நவுன் ஃப்ரேஸ் வருது. ஃபார்ங்கிற ப்ரொபோசிஷனுக்கு அப்புறம் நவுன் ஃப்ரேஸ் வருது பாருங்க. நவுன் வந்து ரன். Okay. லெட்ஸ் டூ மோர். நிறைய பண்ணாதுன்னு தெரியும். சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். தட் யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை த பேட்டர்ன். பேட்டர்ன் ஐடென்டிஃபை பண்ணலன்னா கஷ்டமா இருக்கும். இட்ஸ் நாட் எ டெக்னிக், இட்ஸ் சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இட் இஸ் கோயிங் டு கோ வித் இட். ரைட். Okay. She wore a run skirt. Now you can buy the for you only it is. She. Pronoun. Okay. Or main verb. Okay. And article. Run, noun. No. Skirt is noun. Run, skirt. Adjective, sir. Run. Yeah, this has to be adjective. All right. Here you go. So எனக்கு அந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க. ரன் அந்த இடத்துல நவுனுக்கும் இந்த அட்ஜெக்டிவ் எனக்கு புரியுது. என்ன மாதிரி ஸ்கர்ட்? ரன் ஸ்கர்ட். என்ன மாதிரி ஸ்கர்ட்? ரன் ஸ்கர்ட். யா. So இந்த நவுனோட பண்பை குறிக்கிறதுனால it's qualifying the noun, it's describing the noun, it's changing the noun. Whatever the word which is going to change or modify or describe the noun is called adjective. Okay. So you have to be very clear with the definition. This run here is adjective. This run here is noun. This run here is main verb. So இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்ம இன்னைக்கு நிறைய வேர்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். எல்லாமே ஆக்ட் பண்ணும், ஸ்ட்ரக்சரை மாத்திக்கிட்டே இருக்கும். இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா மட்டும்தான் கிராமட்டிக்கலா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். இந்த அதாவது இது இங்கிலீஷுக்கே உள்ள யூனிக்கான ஒரு இது. ஒரே வார்த்தை வெவ்வேறு மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால அந்த கான்செப்டோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா போதும், கவலையே பட வேண்டும். நீங்க பாட்டு வரலாம். ஏன்னா ஹோமோனிம் இருக்கும், ஹோமோஃபோன் இருக்கும், ஹோமோகிராஃப் இருக்கும், நம்மள அதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா அந்த கோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சுனாக்கா அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வெளியில வந்துடும். இவ்வளவுதான் பார்க்கலாம். இன்னும் நம்ம பார்க்கலாம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு. Okay. Please set the table for dinner. அதை கேர்ஃபுல்லா சொல்லணும். பவித்ராக்கு தான் இது. நீங்க நம்ம பார்க்கலாம் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் எனக்கு கரெக்டா சொல்ல தெரியல சார். ஈஸியெல்லாம் முடிச்சிருங்க. ஈஸி முடிச்சிட்டு கடைசியா வாங்க. ஓகே. செட் மெயின் வெர்ப். வெரி குட். the article. வெரி குட். எப்பயுமே அடுத்த வார்த்தையை பார்த்துக்கணும். அடுத்த வார்த்தை என்னன்னு பார்த்துட்டு சொல்லணும். நம்ம அவசரப்படக்கூடாது, லீனியரா போகக்கூடாது சார். கம்ப்ளீட்டா ஃபுல் சென்டென்ஸ் சொல்லணும். டேபிள். டேபிள். Table noun, sir. Superb.
For proportion, Okay. dinner. For dinner. Adjective. No, no, இங்க no. தப்பு பண்றோம். சிந்திச்சா ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இது noun தானா sir? Yes, sir. Noun. It has to be noun. அதனாலதான் சொல்றது இந்த நவுன்ல ரொம்ப ட்ரிக்கி அஃபேர். இந்த 6 பொசிஷன் நம்பர் 6ல உள்ளது அப்ஸ்ட்ராக்டா இருக்கலாம், கான்கிரீட்டா வரலாம், ப்ராப்பரா வரலாம். எனக்கு என்ன So, டவுட்னா எப்படி லைக் வேணாலும் வரலாம். ஒரே அதனால இடத்துல தான் வரலாமா? ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்குறப்ப நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா அதை விட இப்ப சொல்லுங்க ப்ளீஸ் ஏதாவது ட்ரை பண்ணுங்க பவித்ரா, உங்களால முடியுதானே? சிந்திச்சா எஸ் பண்றேன் சார். மேபி அட்வர்பா? எதனால அட்வர்ப்ங்கிறீங்க? என்ன ரீசன்? லைக் அது நவுனா வராது. அட்வர்ப்ங்க எதனால? சிந்திச்சா உங்க ஆன்சர். சார் அது இந்த இம்பரேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்களே அப்படியா சார்? எனக்கும் அது அந்த சரியா தெரியல. imperative இல்ல, அவங்க கரெக்டா கொண்டு வந்தாங்க. ஆனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல பவித்ரா. அட்வர்ப் அது வந்து எப்படி? தயவு செஞ்சு செட் பண்ணுங்க. எப்படி ஆ, செட் பண்ணுங்க? தயவு செஞ்சு செட் பண்ணுங்கன்னு ரெக்வஸ்ட் பண்றேன். இந்த செட்டை குவாலிஃபை பண்றோம் பாத்தீங்களா? இந்த வேர்பை குவாலிஃபை பண்றோமா? நம்ம Okay. ஆர்டர் பண்ணல, பணிஞ்சு கேட்கிறோம். தயவு செஞ்சு பண்ணுங்கப்பா. எப்படி பண்ணுங்க? தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க. புரியுதுங்களா பவித்ரா? ஓகே சார். குவாலிஃபை த வேர்ப். இப்போ போட்டுடலாமா? அட்வர்ப் எல்லாமே ஜெயண்ட் வேர்ட்ஸ் தான். அட்வர்ப் என்ன பண்ணும்? ஒரு அட்வர்ப் என்ன பண்ணும்? வேர்பை குவாலிஃபை பண்ணும். அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷன் இது பண்ணாலே நீங்க எடுத்துட்டு போயிடலாம். அது கரெக்டா சொல்ல கத்துக்கணும் அது. ஸோ இன்னொரு அட்வர்ப் என்ன பண்ணும்? குவாலிஃபை த அட்ஜெக்டிவ். ஆல் ரைட். Okay. இன்னொரு என்ன பண்ணும்? Qualify adverb. குவாலிஃபை த வாட்? குவாலிஃபை வாட்? என்ன adverb சார். Adverb. உங்களுக்கு குவாலிஃபை என்னது? Adverb தான் சார். another adverb. இது adverb இருக்கிறதுனால another போடுறது. ரைட். அப்புறம் இந்த அட்வர்ப்ல ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு. டைம் வேர்ட்ஸ் வரும். அது கரெக்டா பார்த்துக்கணும். நவுன் மாதிரி இருக்கும். அது நவுனா இருக்கு, அது அட்வர்பா இருக்கும். ரைட். அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப பாருங்க. Please set the table for dinner tonight. இதுல என்ன சொல்ல முடியுங்களா? டுனைட் என்னன்னு? Adverb sir. அட்வர்ப். எப்ப? Mentioning the time. அட்வர்ப். நிறைய அட்வர்ப்ல ஆரம்பிச்சு அட்வர்ப்ல முடியும். அட்வர்ப் நீங்க பண்றப்ப அது நல்லா இருக்கும். அட்வர்ப் யூஸ் பண்ண உங்க லாங்குவேஜ் நல்லா வந்துடும். டைம் வேர்ட்ஸ். ஆல்ரைட். So we have this kind of a thing. All right, this is also for Pavitra here. I bought a new set of books. Careful. Non-linear நீங்க எப்படி வேணாலும் கொண்டு போலாம். எனக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வேணும். I pronoun. What main verb? Super. Article. New adjective. Set. I'll come at the last சொல்றேன் sir. Of proportion. Okay. Books. Noun. Okay. Set is adjective. சிந்திச்சா ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நியூ செட் ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த காம்பவுண்ட் நவுன் மாதிரி வருமா சார்? அட்ஜெக்டிவ் அட்ஜெக்டிவ் அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அத நீங்க ஒரு பேட்டர்ன் கரெக்டானது தான் அது. நீ ஆமா சார். இது ஒரு ஓவர் ரூல் பண்ண முடியாது. அப்ப செட் என்னவா இருக்கும்? செட் நவுன் தான். அவ்வளவுதானே? அவ்வளவுதானே? நவுன் தான் சார்.
அவ்வளவுதானே. That's what it is, right? இது பாருங்க, நவுனுக்கு முன்னாடி பேட்டர்ன்ல ப்ரெப் இருக்கலாம், நவுனுக்கு முன்னாடி அட்ஜெக்டிவ் இருக்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் கிளாசிக் இது. நவுனுக்கு முன்னாடி அட்ஜெக்டிவ், நவுனுக்கு முன்னாடி ப்ரெப்ங்கிறது ஒரு அட்வான்ஸ் கிராமர். இந்த இடத்துல நவுன் இருக்கலாம், நவுன் ஃப்ரேஸ் இருக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த அட்ஜெக்டிவ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நவுன் இருக்கலாம், நவுன் ஃப்ரேஸ் இருக்கலாம், காம்பவுண்ட் நவுன் இருக்கலாம். அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம், ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். பட் நவுன் ரிலேட்டட் காம்பவுண்ட்னு அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ அதை போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம். அது என்னன்னா ஒரு ஐஃபன் போட்டு நீங்கள் ஒன்று போட்டிங்கன்னா நவுன் பேர் காம்பவுண்ட் நவுனாக போட்டு அட்ஜெக்டிவ் தனியாக விலக்கி விட்டுருலாம். அதுக்காக பண்ணுவாங்க. லெட்ஸ் டூ ஆஸ் வி மூவ். எனக்கு கன்சர்ன் என்னன்னா, இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கஷ்டப்படுறாங்க பவித்ரா. ரைட், நீங்கள் லீனியரில் போனீங்கன்னா கஷ்டமாக இருக்கும். லீனியரா போனாக்கா ஃபுல்லா பாருங்க, முன்ன பின்ன என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, கொண்டு வரலாம். நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். லெட்ஸ் see how it is. All right, she has a set routine every day. ஓகே பவித்ரா, நீங்களே சொல்லுங்க, அப்படியே ஆரம்பிங்க. See, pronoun Sure. has this verb, the linking verb, அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது. helping verb. லிங்கிங் வேர்பு, ஸ்டாட்டிக் வேர்பு, இது எல்லாமே மெயின் வேர்பு தான். நீங்க அப்படி சொல்லணும் இல்லையே. அதுக்கு நீங்க லிங்கிங் வேர்பு, ஸ்டாட்டிக் வேர்பு, நீங்க கரெக்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த படாது லிங்கிங் வேர்புன்னு சொல்ல மாட்டீங்க. நீங்க Okay, மெயின் வேர்புன்னு சொல்லுங்க. main verb. Okay, வேற மெயின் வேர்பே இல்ல. சோ மெயின் வேர்பு. okay. சோ இதான் பாருங்க நீங்க. Article, ஓகே, set noun, தப்பாயிடுச்சு பாத்தீங்களா சிந்துஜா? சார் அட்ஜெக்டிவ். routine. நீங்க லீனியரா போறீங்க பவித்ரா, நீங்க லீனியரா போறீங்க. அடுத்த வார்த்தையை பார்க்கணும். அடுத்த வார்த்தையை பார்த்தாதான் இங்க அடிக்க முடியும். அடுத்த வார்த்தையை பார்க்கணும். இப்ப சொல்லுங்க, ரொட்டீன். Noun, sir. ஓகே, இந்த நவுன்னாலதான் இது அட்ஜெக்டிவா மாறுது. அதனாலதான் பேக்வர்ட் கொண்டு வாங்க, கொண்டு வாங்க, இப்படி கொண்டு வாங்க. டே Every day as such, அது ஃபுல்லாவே வந்து அப்படி adverb ல சொல்ல முடியாது. பாருங்க, எவ்ரிடேன்னு இப்படி வந்ததுன்னா அதுக்குதான் கேட்டேன். இப்படி எவ்ரிடே போட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, இது என்னதுங்க சிந்துஜா? இது என்னங்க எவ்ரிடே இப்படி போட்டா, கேப் இல்லாம போட்டா அட்வர்ப் சார், அட்வர்ப். அட்வர்ப். நீங்க ரெண்டா உடைச்சு போட்டீங்கன்னாக்க நீங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்ப சொல்லுங்க, அது இது நான் இப்படி போட்டேன், எவ்ரிடேன்னு தனியாவே போட்டிருக்கேன். டே நீங்க எப்படி லீனியரா வரீங்களா, எப்படி வரீங்க? எவரி இப்ப சொல்லிட்டீங்களா, என்ன சொல்றீங்க? adverb, டே, கோ வித் டே. day, adverb, sir. Timing. So adverb. அட்வர்ப் டேன்னா அது முழுசா பொருள் கொடுக்கலையே. டேங்கிறது இந்த சிந்துஜா எஸ் சார், நவுன் சார். நவுன். உடைச்சிங்கன்னா நவுன் ஆயிடும். இது இங்க நீங்க எவ்ரிடே. இதை நீங்க அட்ஜெக்டிவ். Adjective. அட்ஜெக்டிவ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு டிட்டர்மைனர் போகலாம். ரைட், எதை டிட்டர்மைன் பண்ணதுன்னு போகலாம். இது வந்து ப்ரொனவுனும் போகலாம், இன்டெஃபினிட் ப்ரொனவுன். அது புரியுதுங்களா? ஸோ அது ஆனால் இந்த இடம் நவுனா தான் ஒரு ரெண்டா பிரிச்சு போட்டீங்கன்னா, ஒரே வார்த்தையா போட்டீங்கன்னா அட்வர்ப் ஆயிடும். டுடே ஒரே வார்த்தையா இருக்கு பாத்தீங்களா? டூ டேன்னு பிரிக்கல பாத்தீங்களா? டுநைட் ஒரே வார்த்தையா இருக்கு பாத்தீங்களா? டு யூ So அண்டர்ஸ்டாண்ட்? day எப்படி noun வருது, sir? Like a place, person, thing. So I want to have every apple. ஒவ்வொரு ஆப்பிளும் எனக்கு வேணும். இது புரியுதுங்களா? டே, இந்த டேல வந்து நீங்க ஒரு நாள்னு குறிக்கும். இது வந்து ஜஸ்ட் நவுன் தான், சிம்பிள் நவுன் தான். எவ்ரி டே அட்வர்பா கன்வெர்ட் ஆகுது. ரெண்டா பிரிக்கிறப்ப நவுனாவும் ஒரு அட்ஜெக்டிவாவும் போடுங்க. நவுனாவும் டிட்டர்மினர்லாம் போட்டு நீங்க இப்போ குழந்தைக்கு வேணாம். டிட்டர்மினர் ஒரு செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் வேர்டு, அவ்வளவுதான். அது புரியுதுங்களா? அட்ஜெக்டிவ்ங்கிறது கான்டெக்ட்ங்கிறதுனால கேஷுவலா போட்டுடலாம். இந்த டிட்டர்மைனர் எல்லாமே கிராமர் வேர்ட்ஸ் தான், ஃபங்க்ஷனல் வேர்டுமாங்க. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் திருப்பி போடுறேன். நீங்க போட்டு ரொம்ப யோசிக்க வேணாம். நவுன் அட்ஜெக்டிவ், கோ வித் தட். சிஎஸ்எஸ் ரொட்டீன் எவ்ரிடே. இந்த இந்த எவ்ரி டேல வந்து டே தனியா இருக்கிறதுனால நவுன் வருது. லெட்ஸ் டூ மோர். பவித்ரா மேம், லெட்ஸ் டூ மோர் அண்ட் மோர்.
நிறைய பண்ண ஏன்னா நியூவான்ஸுக்கெல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்கு ஓகே சார். ரைட். சார் இது எவ்ரி டேன்னு ஸ்பிளிட் பண்ணாலும் எவ்ரி டேன்னு சேர்த்து வச்சாலும் ஒரே மீனிங் இல்லையா சார்? மீனிங் ஒவ்வொரு ஒன்று நாளுங்கிற மீனிங் மீனிங் ஒன்று ஒண்ணு. மீனிங் ஒன்று. ஓகே, குட் கொஸ்டின். மீனிங் ஒன்று. தேங்க்யூ சார். ஸோ அதனால Thank you, நீங்க sir. எவ்ரிடேன்னு போட்டா நீங்க அதை மீன் பண்ணி போடுறீங்க. அதாவது நவுன் அண்ட் அட்ஜெக்டிவ். எவ்ரிடேல அட்வர்ப் ஸ்ட்ரைட்டா யூஸ் பண்றீங்க. பொதுவா அட்வர்ப் அமெரிக்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிரிட்டிஷ் பீப்புள் இதை உடைப்பாங்க. ஓகே சார். உங்களுக்குள்ளேயே சின்ன சின்ன வித்தியாசம் இருக்கும். அது ரொம்ப அதுக்கு போக வேணாம். நீங்க அந்த அந்த டெக்ஸ்ட் படிக்கிறப்ப அது வரும், இது வரும், நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க. தட்ஸ் லுக் அட் இட். பட் மெயின் கன்சர்ன் வந்து இன்னும் அவங்களோட பவித்ராவோட இது இன்னும் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஷீ இஸ் மேக்கிங் மிஸ்டேக். லெட்ஸ் டூ திஸ். Next. The light in the room is too dim. Okay, let's go, Pavitra ma'am. Let's go with this. The article Super. light in the room is too dim. Light main verb Why? இல்லையா? ஆர்டிகல் வருதே. எப்படி வேர்புக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் வரும்? பொசிஷன் பார்க்கணுமே. Adjective sir. எங்கேயோ தப்பு பண்றீங்களா? வேற ஏதாவது பேக்வர்ட்ல போய் ஏதாவது ஒர்க் அவுட் பண்றீங்களா? லோ ஹேங்கிங் ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பறிச்சிடலாமா? சார் புரியல சார். லோ ஹேங்கிங் ஃப்ரூட்ஸ் பறிச்சிடலாமா? ஈஸியா உள்ளதை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து முடிச்சுக்கலாமா? முடிச்சிட்டு Okay, yeah. In proportion ஓகே, வெரி குட். the article சூப்பர். is proportion இஸ் வந்து எங்க ப்ரொபோஷன் வரும்? ஏ வரும் இஸ் ப்ரொபோஷன். என்னாச்சு? conjunction. இல்ல இஸ் ஒன்னே ஒன்னாதான் வர முடியுது. அது ஆக்சுவலா இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான். ரெண்டு பாசிபிலிட்டி ஒரே கூடுதல தான் இருக்கு. ஓகே, ட்ரை பண்ணுவோம். சிந்திச்சா ட்ரை பண்ணுங்க. எஸ் சார். எல்லாத்தையும் சொல்லவா சார்? சொல்லிடுங்க. Okay, the article, a light noun, in preposition, the article, again room noun, is main verb, to adverb, dim adjective. வாவ். பாருங்க, பவித்ரா ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம நான் லீனியரா பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா போயிடும். படாத அட்ஜெக்டிவ் கொண்டு வந்தாங்க. ஏன் கொண்டு வந்தாங்கன்னா இது அட்வர்ப். இது அப்பதான் இது அட்வர்ப்னு நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியும். நீங்க அட்ஜெக்டிவ்க்கு போயிட்டு தான் அட்வர்புக்கு வர முடியும். அதனாலதான் நான் லீனியரா பண்ணணும்னு சொன்னது. இப்ப ஆர்டிகல் வந்தாலே அப்படி நவுன் தான் மெயினா வரும். பாருங்க, ஆர்டிகல் நவுன் அது ஒரு பேட்டர்ன். அப்புறம் இஸ்ஸல வந்து உயிர்நாடி, இங்கிலீஷ்க்கு உயிர்நாடி வார்த்தை. சப்போர்ட்டிங் வெர்பா இருக்கும் இல்ல மெயின் வெர்பா இருக்கும். சப்போர்ட்டிங் வெர்பா இருக்கும் இல்ல மெயின் வெர்பா இருக்கும். வேற எதுவுமே இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. அது வந்து ரொம்ப நமக்கு வந்து ரொம்ப குட் நியூஸ். இது இஸ்னா சப்போர்ட்டிங் மெயின் வெர்பை தவிர வேற எதுவுமே இருக்க முடியாதுங்கிறதே குட் நியூஸ். ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல அவ்வளோ நான் லீனியரா என்ன சொல்றது, மல்டிபிள் மேட்சிங்கா, 1 to 1 மாதிரி மல்டிபிள் டு மல்டிபிளா, மெனி டு மெனியா இருக்கிறப்ப, இது வெறும் ரெண்டு பாசிபிலிட்டிங்கிறப்ப அவ்வளவு முக்கியமான வார்த்தை. நமக்கு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். அப்பாடா, இங்கடாவது ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது. சோ இங்க வேற வெர்பே இல்ல பாருங்க. வேற எங்கேயுமே வெர்ப் இல்ல பாருங்க. அஞ்சா போட முடியாது பாருங்க. இஸ் மட்டும் தான் அஞ்சா போட முடியும். இஸ், வாஸ், பீன், பீயிங், இஸ் நம்ம போட முடியும் பாருங்க. வேற எதுவுமே வெர்ப் இல்ல பாருங்க. இந்த லைட் வெவ்வேறு மீனிங்ல இருக்கலாம். பட் இங்க தேன் வந்திருக்கு. ஃபுல் கான்டெக்ட்ல படிச்சு பாக்குறப்ப இங்க நவுனா மட்டும்தான் வர முடியும். இதான் மெயின் சப்ஜெக்ட். ஓகே, ஐ வில் ஆல்சோ கோ வித் பவித்ரா மேம் தி நெக்ஸ்ட் ஆல்சோ. ஸ்லோ டவுன் பண்ணீங்க, ஃபாஸ்டா பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஓகே சார். The bag
is light and easy to கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். டைம் எடுத்துங்க, அவசரமே வேண்டாம். கரெக்டா பண்ணுங்க. லோ ஹேங்கிங் ஃப்ரூட்ஸை உடனே பிளக் பண்ணிடலாம் நீங்க. Okay. The article, சூப்பர். bag noun, வெரி குட். is main verb, சூப்பர். நீங்க light noun, நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் சொல்றீங்க. நான் லீனியரா போய் இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி வார்த்தை உள்வாங்கிட்டு தான் சொல்றீங்க. ஈஸ்ட்ல இருந்து ஈஸி. easy. Light noun, light and easy. எஸ் சிந்திச்சா ஹெல்ப் பண்ணுங்க. So adjective, எஸ் சார். சொல்ல வராங்க. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க பவித்ரா. அட்ஜெக்டிவ். next is conjunction. கன்ஜங்ஷன் படிக்கணும். கன்ஜங்ஷன் படிச்சக்கூடாது. Okay. டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இப்படி படிக்கிறதுனால தான் பசங்க எல்லாரும் தப்பா படிக்கிறாங்க. So there is no bad student. There is always bad teachers. There are always bad teachers. ஞாபகம் வச்சுங்க. கன்ஜங்ஷன் 99 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட வர்றவங்க அப்படிதான் படிப்பாங்க. படிச்சிடக்கூடாது. Easy. ஜங்ஷன். Okay. Easy is adjective. சூப்பர். To proportion. நோ, அதனாலதான் நான் லீனியரா வந்தீங்களான்னு கேட்டேன் நானு. ஃபுல்லா படிச்சீங்கன்னா இந்த கஷ்டம்ல உங்களோட இதுக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஊதி தள்ளிடலாம். கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணும். ஏன் ப்ரொபோஷன்? நீங்க ப்ரொபோஷன் கிடையாது. சிந்திச்சா எஸ் சார். இன்ஃபினிட்டிவ். இன்ஃபினிட்டிவ். ஏன்னா அடுத்த வார்த்தையை பார்த்தாதான் இது இன்ஃபினிட்டிவ்னு பண்ண முடியும். நம்ம பேசிருக்கோம், மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பவித்ரா. நீங்க வேர்புக்கு இதுக்கப்புறம் வேர்ப் வந்து இன்ஃபினிட்டி இது. இதுக்கப்புறம் நவுன் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ப்ரொபோஷன். பார்த்துக்கணும். இது ரெண்டே பாசிபிலிட்டி தான். அவ்வளோ ரொம்ப சந்தோஷம். அவ்வளோ முக்கியமான வார்த்தை ரெண்டே. ஒரு ப்ரொபோஷன்ல வரும், இல்லை இன்ஃபினிட்டியா வரும். இஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய வார்த்தை சப்போர்ட்டிங் வேர்பா வரும், இல்லை மெயின் வேர்பா வரும். அந்த நுவான்ஸுக்கெல்லாம் அதை மட்டும் புரிஞ்சுட்டா போதும். இதெல்லாம் ஏன் புரிஞ்சுக்கணும்னா, நீங்க பேசுறது தப்பா ரைட்டானு நீங்க 100% அஷ்யூர்டா பேசணும். அந்த அஷ்யூரன்ஸ்க்கு தான், அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்க்கு தான், அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு தான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறது. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல தான் தப்பாயிடணும். ஆனா நீங்க நான் லீனியரா பண்ணணுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப 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 முக்கியம். தப்பா போனா போயிட்டு போகுது. கிளாஸ் தானே. ஓகே, அகெயின் பவித்ரா மேம். Yes. அப்படியே நான் லீனியர் எல்லாமே மைண்ட்ல அப்படியே எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டு அப்புறமா போடுவோம். நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும். அப்ப ஈஸியா உள்ளதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்க. She pronoun. சூப்பர். Light தானே சார் மெயின் வேர்ப், if I'm not sure. சூப்பர். எனக்கு அதுதான் வேணும். அப்படிதான் கொண்டு வரணும். நீங்க லீனியரா போறதுக்கு அவசியமே இல்லை. அப்புறம் நீங்க பேக் அண்ட் ஃபோர்த் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Okay. The article. எந்த? She will light the. வெரி குட். The candles. Candles noun. வெரி குட். For proportion. ஓகே. The article. Ceremony is adjective. Why? இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்தீங்களே, கடைசியா போச்சே.
சரி மாமா. அட்ஜெக்டிவ் சொல்றதுக்கு அங்க நவுனே இல்லையே குவாலிஃபை பண்றதுக்கு. சிந்துஜா சார் நவுன் சார். ஏன் இது வருது பாத்தீங்களா? பிரப்பு இத பாருங்களேன். பிரப்புக்கு அப்புறம் நவுன் இருக்கலாம், நவுன் ஃப்ரேஸ் வரலாம். புரியுதுங்களா? இது மட்டும் நவுனு. இது ஒரு வாரத்துக்கு மேல வந்து நவுன் ஃப்ரேஸ் பிரப்பு வந்துருச்சு. இங்க நவுன் வந்திருக்கு, இங்க ப்ரொனவுன் வந்திருக்கு. இப்ப வில் சொல்லுங்க, பவித்ரா. வில் சொல்லுங்க. சப்போர்ட்டிவ் வெர்ப். வெரி குட். சப்போர்ட்டிங் வெர்ப். அதுக்குதான் அனாமலஸ் வெர்ப்னு ஒரு பேர் இருக்கு. சப்போர்ட்டிங் வெர்ப், ஆக்சிலரி வெர்ப், செகண்டரி வெர்ப், ஹெல்பிங் வெர்ப். ஒரு 5 கண்ட்ரில 5 டிஃப்ரெண்ட் வேர்டில் சொல்லுவாங்க. பட் ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் டயத்தை சொல்றது. இதுதான் டென்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுல என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா, இதை நோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. இதுல என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா, நான் போடுறேன் பாருங்க. நோட் பண்ணிக்கலாம் அதை. இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இது நான் என்ன லிஸ்ட் பண்றேன் சிந்துஜா மேம்? நான் என்ன லிஸ்ட் பண்றேன்? என்ன சார்? இது எல்லாமே சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் சார். அது மட்டும் தானா? இல்ல இல்ல, இதுல வந்து சம்டைம்ஸ் இது சப்போர்ட்டிங் வெர்பா வரும், சம்டைம் மெயின் வெர்பாவும் வரும். பட் வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 2 பொசிஷன்ல வைக்கும். இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன இஸ் வந்து சப்போர்ட்டிங் மெயின் வெர்ப். இந்த இடத்த தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். தமிழுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம். எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் தமிழ் இங்கிலீஷுக்கும் உள்ள பெரும் வித்தியாசம் தான். இதை அப்படியே எழுதி வச்சுக்கலாம். நீங்க நோட்ஸ் திருப்பி போய் பார்க்கலாம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆம்னா இப்ப பாருங்க, பவித்ரா மேம் கேட்போம். All right. One at a time போலாம் நம்ம. Let's go one at a time here. பவித்ரா மேம், இது என்ன மேல pronoun. pronoun. Am main verb. Very good. Article. Teacher noun. Super. இங்க That is pronoun. I pronoun. very good. Am supporting verb. Very good. Teaching main verb. English noun. Super. ரொம்ப தூரம் வந்துட்டீங்க நீங்க. பவித்ரா மேம் பாதி கணக்கு தாண்டிட்டீங்க. அவ்வளவுதான் எனக்கு வேண்டியதுதான். இது வந்து என்னன்னா சப்போர்ட்டிங் வேர்பா இருக்கிறப்ப நல்லா பாருங்க, கிராமர் வேர்டா இருக்குது. மெயின் வேர்பா இருக்கிறப்ப கான்டென்ட் வேர்டா இருக்குது. சிந்துஜா, இது புரியுதா? நான் பேசுறது புரியுதுங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். இது அதுதான் டபுள் ஆக்ட் பண்றது. சோ சப்போர்ட்டிங் வேர்பா இருக்கிறப்ப கிராமர் வேர்டா இருக்கிற ஒரு விஷயம், அதே வார்த்தை பொசிஷன் மட்டும் மாறி மெயின் வேர்பா போறப்ப அது வந்து கான்டென்ட் வேர்டா மாறிடுது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. இன்னொன்னு, இது மெயின் வேர்பா இருக்கிறப்ப சப்போர்ட்டிங் வேர்பே இருக்காது அந்த சென்டென்ஸ்ல அப்படிங்கிறது இன்னொன்னு. சோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இங்கிலீஷ்ல இப்படி பிரிச்சுடுவாங்க. கிராமர் வேர்டு அப்படின்னு பிரிப்பாங்க. அப்புறம் வந்து இதை வந்து கான்டென்ட் வேர்டுன்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க. இப்படி பாருங்க, இதுல என்ன தெரியுங்களா, இந்த கிராமர் வேர்ட்லயும் கான்டென்ட் வேர்ட்லயும் ஒரு விஷயம் வந்துகிட்டே இருக்கும். எதுன்னா இந்த வேர்ட்ஸ் தான். இந்த சப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த சப்போர்ட்டிங் வேர்பு இங்கேயும் கான்டென்ட்லயும் போய் உட்காரும். கான்டென்ட்ல உட்கார்றப்ப அது மெயின் வேர்பா மாறிடும். ரைட்? இப்ப கிராமர் வேர்டு ப்ரொனவுன் எல்லாத்தையும் நீங்க லிஸ்ட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியா. நீங்க பண்ண
அந்த ஃபேமிலியை பத்தி உங்களுக்கு நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பாருங்க, ப்ரொனவுன் எல்லாம் கிராமர் வேர்டு போடுங்க, அது விடாதீங்க. ப்ரொனவுன் எல்லாம் கிராமர் வேர்டு. இப்ப பாருங்க, verb மெயின் வேர்ப் போட்டு அதுல வந்து அட்வர்ப் மேல சப்போர்ட்டிங் மெயின் வேர்ப் அதுக்காக நான் போட்டேன். அப்படியே வச்சுங்க வேர்ப் இருக்கும். ஓகே, அட்வர்ப் இங்க வரும். ரைட், இங்க வந்து அட்ஜெக்டிவ். இப்போ ஒண்ணு பண்றாங்க, அவங்க என்ன பண்றாங்க தெரியுங்களா? இந்த அட்ஜெக்டிவ்ல கிராமர் வேர்டை மட்டும் எடுத்து டிட்டர்மைனரா இங்க போட்டுறாங்க. சிந்துஜா, புரியுதுங்களா? என்னங்க சார்? டிட்டர்மைனரா எடுத்து இந்த அட்ஜெக்டிவ்ல இருந்து டிட்டர்மைனர் மட்டும் கொண்டு போய் கிராமர்ல போட்டுறாங்க. அது எனக்கு புரியல சார். இது நம்ம டிட்டர்மைனர்னும் சொல்லுவோம், அட்ஜெக்டிவ்னும். ஆர்டிகல் இருக்குல்ல, ஓகே. ஆர்டிகல் எல்லாமே டிட்டர்மைனர் தான், டிட்டர்மைனர் எல்லாமே அட்ஜெக்டிவ் தான். புரியுதுங்களா? ஆமா சார். சோ இவங்க அட்ஜெக்டிவ் வந்து கான்டென்ட் வேர்டை தனியா பிரிச்சுட்டு அதுல உள்ள கிராமர் வேர்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து டிட்டர்மைனர்னு பேர் கொடுக்குறாங்க, ஆர்டிகல்னு கொடுக்குறாங்க, இங்க குவான்டிஃபயர்னு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க. மேபி இது எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தாதான் புரியும். எக்ஸாம்பிள் பாத்துக்கிறாங்க, அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. டோன்ட் வரி. நான் அதனாலதான் அங்க போறப்ப ஞாபகம் இருக்குங்களா பவித்ரா, அட்ஜெக்டிவ் போறப்ப டிட்டர்மினன்ட் கீழே போடுவோம், பாத்துருக்கீங்களா? எஸ் சார். அதுல ப்ரொனவுன் போடுவோம். ஏன்னா அது கிராமர் வேர்டு, கான்டென்ட் வேர்டு, அது வித்தியாசப்படுது. கிராமர் வேர்டுக்கு இன்னொரு பேர் தெரியுங்களா? இந்த கிராமர் வேர்டுக்கு இன்னொரு பேர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃபங்க்ஷனல் வேர்டு. ஃபங்க்ஷனல் ஃபங்க்ஷனல் வேர்டு. இது இல்லைன்னா சென்டென்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது, இல்ல மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இது இல்லைன்னா தப்பா ஃபங்க்ஷன் ஆகிடும். அப்படிங்கிறதுனாலதான் அது. அதனால மெயின் வேர்புங்கிறதுனாலதான் அந்த மெயின்ங்கிற வார்த்தையை வச்சு அது முக்கியம்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. இதுவும் அதை விட முக்கியமான வார்த்தை தான். ரொம்ப ஈஸியா தப்பாயிடுவாங்க. ரைட், இப்படியே கொண்டு வாங்க. இப்ப பாருங்க, இந்த கிராமர் வேர்ட்ல அப்படி இதெல்லாம் மாறவே மாறாது. கன்ஜங்ஷன் கிராமர்ல உட்காந்து பாருங்க, அதிமுக்கியமான ப்ரொபோசிஷன். இங்கிலீஷ் வந்து ஏன் கஷ்டமா இருக்குன்னா, இதுல மாஸ்டர் ஆகாம இருப்பாங்க. இந்த கிராமர் ஃபங்க்ஷன் வேர்ட்ஸ்ல மாஸ்டர் ஆகாம இருக்கப்பதான் உங்களுக்கு டவுட் வரும். நமக்கு இங்கிலீஷ் நமக்கு சரியா தெரியாது, ஐயோ பெருசா கடல் மாதிரி இருக்கு. இது கடலே கிடையாது. இது வேணா ஒரு பெரிய ஏரியாவா இருக்கலாம், ரைட்? இது ஒரு பெரிய ஏரியாவா இருக்கலாம், ஆனா இது ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா. இந்த முக்கியமான ஏரியாவை நீங்க ஏஸ் பண்ணிட்டீங்க, இதை நீங்க நல்லா பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும். இதை நீங்க படிக்க போகலாம், நீங்க படிக்க படிக்க தோன்றும். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து தவறிடக்கூடாது, ரைட்? இப்ப லுக் அட் தட். இதெல்லாம் போட்டுங்க, நீங்க வந்து இன்டர்ஜெக்ஷன்லாம் இதுல போட்டுருங்க. சும்மா கொஞ்சம் தான் இருக்கும். இங்க போட்ட கான்டென்ட்ல போட்டாலும் தப்பு கிடையாது, அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஸோ verb, adverb, adjective இப்படி வந்துருச்சு. கிராமர் சைடு இது ரொம்ப குறைச்ச வேர்ட்ஸ் தான், நிறைய லிஸ்ட் வேணா பண்ணியிருப்போம். இதுலதான் அதிகமான வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா இந்த எஸ்வி எம்பியும் ஒரே மாதிரி இங்க நிக்கிறது வந்து கிராமர்னு வர்றப்ப எஸ்வியா தனியா பிரிச்சுடுவோம். டிட்டர்மைனரை கிராமரா தனியா பிரிக்கிறோம் அட்ஜெக்டிவ்ல இருந்து. ஆனா ஒரு வகையில அது அட்ஜெக்டிவ் தான். ஆர்டிகல் வந்து பாருங்க, தி புக்குங்கிறோம். அப்ப என்ன புக்கு? அந்த புக்கு. எந்த புக்கு? அந்த புக்கு. அந்த புக்கை குவாலிஃபை பண்ணுது. அப்ப ஏ அண்ட் பி எல்லாமே ஆன் ஆப்பிள், ஒரு ஆப்பிள். எந்த ஆப்பிள்? அந்த ஒரே ஒரு ஆப்பிள் நம்ம பேசுறோம், ரைட்? ஸோ இப்போ 1 2 இப்போ குவான்டிஃபையர்ல பாருங்க, 1 2 3 4 5 1 ஆப்பிள். இங்க பாருங்க சிந்துஜா, 1 ஆப்பிள் 2 ஆப்பிள்ஸ் குவான்டிஃபை பண்றோம், பாத்தீங்களா? அப்போ ஒரு அட்ஜெக்டிவ்ல இருந்து நம்ம எடுக்கிறோம், அட்ஜெக்டிவ்ல இருந்து இங்க எடுக்கிறோம். இது வந்து கிராமர் வேர்டா மாத்துறப்ப அது ஒரு கிராமர் டேர்ம் யூஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துட்டாலே போதும், ரொம்ப ஈஸியா டிராவல் பண்ணிடலாம். நமக்கு ஒரு ஆங்கிலங்கிற ஒரு பெருங்கடல், அதை வந்து கடக்கிறோம். துடுப்பு தான், இந்த துடுப்பு தான் இந்த மாதிரி கிளாசிபிகேஷன் நம்ம பண்றது. சேல் தான் பண்ண போறோம். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி we don't want to own the ocean, right? நம்ம அந்த கடலை சொந்தமாக்கிக்கணுங்கிற ஆசையே வேண்டாம். எதை சொந்தமாக்கிட்டாலும் கஷ்டம் தான் நமக்கு, இல்லைங்களா? சொந்தமாக்கிக்கவே கூடாது. அட் த சேம் டைம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் கமிங் டவுன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கம்ப்ளீட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க எப்படினாலும் பிரிச்சு போட்டுக்கலாம். அந்த எவ்ரிடேவே பிரிச்சிங்க சேர்த்தீங்க அப்படி கொண்டு வந்தீங்களே, அது வந்து ஒரு டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். லுக் அட் தட். ஐ ஆம் டீச்சிங், இந்த இடத்துல சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் இருக்கு, இங்க மெயின் வெர்ப். சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் கிராமர் வேர்டு, மெயின் வெர்ப் வந்து கான்டென்ட் வேர்டு. ஆனா இந்த இடத்துல இது மெயின் வெர்ப் ஆக்ட் பண்ணி இது கான்டென்ட் வேர்டா மாறுது. ஸோ இந்த மாற்றத்தை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம எப்படி நம்ம இதை அப்ரிஷியேட் பண்றது. இப்படிதான் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். லுக் அட் தட். You can appreciate this. Likewise, you have a subject verb.
there is something here you want to check. Can, could, Good. Shall. may, might. இங்க ஷெல்லிங் வெளி இங்க போட்டுக்கிட்டாலும் தப்பு இல்லை. இங்க போட்டா தப்பு கிடையாது. நத்திங் ராங். பட் அந்த ஷெல்லை வந்து ஷுட்டா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இங்க தான் போகும். வில்ல உட்டா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க, மஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. லுக் அட் தட். இது வந்து மாடல் verb. இந்த மாடல் கேன் குட் மே மைட் வில் வுட் ஷல் ஷுட் மைட் மஸ்ட். இந்த வில்லி சொல்லி அங்க போட்டா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்க அப்படியே போட்டுக்கலாம். இங்க போட்டாலும் தப்பு கிடையாது. மாடல் verb-ல இங்க மாடல்னு போடணும். டிஏஎல் டிஎல் இல்லை, ஒரே மாதிரி உச்சரிப்பு. இதுவும் இப்படிதான் கிராமர் வேர்டாவும் இருக்கலாம். ஐ குட், ஐ மைட் அப்படின்னு கட் பண்றப்ப மில்லிங் வேர்பா கன்வெர்ட் ஆயிடும். ரொம்ப முக்கியம். again it's also very important here. Look at this. All right. இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் என்னன்னு நீங்க அப்படியே கேப்சர் பண்றதுக்கு தான் வரும். எனக்கு இதை பத்தி நிறைய விஷயம் நமக்கு தெரியுது, ரைட்? இப்போ நம்ம வந்து மாடலா இருக்கு, மாடலா இருக்கு. சிந்திஜா இதை செமி மாடலா மாத்துங்க பார்க்கலாம். எது சார்? செமி மாடலா மாத்துனது இதுவும் கிராமர் வேர்டு தான். உட்டு வந்து சார் would எப்படி ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணீங்கன்னா யூஸ் டு. யூஸ் டு, அதான் சார் சொல்லுவாங்க. இப்ப சொல்லுங்க டெல். இது ரெண்டா செமி மாடல மாடல இதான் மாத்துங்க. ரெண்டா டெல்ல எப்படி உடைப்பீங்க? ரெண்டா டெல்லா சார்? எஸ். டூ டெல். யா டூ டெல். அது வந்து கிராமர். இது அதுக்குள்ள சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் எடுக்கிறது. செமி மாடலா மாத்த சொல்லுவாங்க. செமி மாடல். டூ டெல்லா சார்? To say. டு சே. ஓகே. இதுக்கு வருவோம், திருப்பி இதுக்கு வருவோம். இங்க பாருங்க என்ன சொல்லுவீங்க பவித்ரா? To say, sir. சே டு. Say to. அப்ப நீங்க டோல்ட் எப்படி மாத்துவீங்க? செட் டு. செட் டு. சோ பாக்கி சேல்ஸ் எப்படி மாத்துவீங்க? டெல்ஸ். சேஸ் டு. ஓகே. ஓகே. மஸ்ட் எப்படி மாத்துவீங்க? செமி மாடல் எப்படி? ஹேவ் டு. இன்னொரு வாட்டி. ஹேவ் டு. have to, right? Of course அது இதா இருந்தாக்கா he sheet இருந்தா has to. அதுவே past tense இருந்தா had to. சூப்பர். நான் should எப்படி மாத்துவீங்க? எப்படி உடைச்சு செமி மாடல் கொண்டு வருவீங்க? ஆட் டு சார். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சொல்லுங்க. ஆட் டு சார். அதே மாதிரி ஷுட்டுக்கு இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு, ஹேட் பெட்டர். நான் சொல்லியிருக்கேன், ரொம்ப முக்கியம். ஹேடும் பெட்டரும் இந்த ஒரே ஒரு சமயத்துல தான் இணையும். இந்த ஹேட் பெட்டர் இணைஞ்சு வந்தா அதுக்கு பேர் ஷுட். செமி மாடல் கிராமர் வேர்ட்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமானது. கேன். ஏபிள் டு சார். ஏபிள் டு. ஒரு பிஏ போட்டுங்க. ஏபிள் டு. அந்த பிஏ எப்படி வேணாலும் மாத்திக்கலாம். நீங்க விசா மாத்திக்கலாம், ஆமா மாத்திக்கலாம். குட். வாஸ் ஏபிள் டு சார். வாஸ் போடுங்க, வேர் போட்டாலும் சப்ஜெக்ட் பொறுத்து. சூப்பர். இது எதுக்குனாக்கா நீங்க பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் பாக்குறப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சு பேசிக் கிராமர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த மாதிரி உள்ள போயிடுச்சுன்னா கடகடன்னு தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. ஏன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் உங்களால ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியுதுன்னா என்டையர் இங்கிலீஷை ஃபிகர் அவுட் பண்ணிடலாம்.
ஏன்னா அங்கதான் ஸ்ட்ரக்சரோட முரண்பாடு, கான்ஃபிளிக்ட். இங்கிலீஷுக்கே உள்ள எல்லா முரண்பாடுகளும் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வழியா தீர்ந்து போயிடும். அவங்க அது பரிகாரம் பண்ணது இதுதான். நீங்க பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க, உங்களுக்கு எந்த குழப்பமும் வராது அப்படின்னு அவங்க சொல்றது. இதெல்லாமே இருக்கட்டும், நீங்க நோட் பண்ணிக்கிங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பார்க்கலாம். திருப்பி நம்மளோட மெயின் சப்ஜெக்ட் அந்த பவித்ரா மேம் உங்களுக்கு தான் அடுத்தது. Yes, sir. B, need to change the tires. For our car. என்ன பாருங்க, இந்த டயர்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஎஸ்ல, யூகேல வந்து டயர்ஸ் இது சொல்லுவாங்க. TYRES. TYRS. இங்கிலீஷ்ல அவங்க டயர்ஸ் வந்து களைச்சு போறதுக்கு டயர்ஸ் யூகேல. டயர்ஸ், டயர்ஸ். இது ரொம்ப என்ன களைச்சு போறது, சோர்வுடைய இருக்குது, சரி பார்க்குது அப்படிங்கிறது தான் அது. அவங்க யூஎஸ்ல ரெண்டுத்துக்கும், இதுக்கும் டயர்ஸ் தான் அதுக்கும் டயர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை மட்டும் பார்த்துக்கணும். Look at that. Okay. Careful. We pronoun need main verb. To proportion. பார்க்கல பாத்தீங்களா? நீங்க பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல வழுக்கு, அந்த இடத்துல கரெக்டா இருக்கணும், அந்த இடத்துல சுதாரிக்கணும். டூ வந்ததுன்னா உடனே அடுத்த வார்த்தையை பார்த்துட்டு தான் இங்க வரணும். ஏன் இவ்வளவு நேரம்? அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கா? இல்லையே, டூக்கு ரெண்டே ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தானே. Proportion and தப்பு இல்லைன்னா இங்க இங்க வந்துட்டீங்கல்ல, இங்க வந்துட்டீங்கல்ல, இங்க சொல்லுங்க. no. நீங்க ஏன் அது கவனிக்கலையா? நம்ம சொல்லுமே. To change. ஏன் நோட்ஸ் பாருங்க, உங்க நோட்ஸ் பாருங்க. You must have written. You would have written. Infinitive verb. Yeah. Infinitive verb. Super. The article. Tires. Tires. Adjective. Tires கேக்குறேன். Noun, sir. Noun. ஏன் அவ்வளவு பேசிக் தப்பு பண்றோம்? இது லோ ஹேங்கிங் ஃப்ரூட். உடனே பிளக் பண்ணிருக்கலாமே. For proportion. Or pronoun. இப்ப பாத்தீங்களா, இப்ப pronoun போட்டு நீங்க டிட்டர்மைனர் கூட போடலாம் இல்ல, யாரோடது, யாரோட காரு, எங்க காரு அப்படின்னு குவாலிஃபை அது பண்ணுது பாருங்க. Car noun. கார் noun. இப்ப இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து இங்க டயர்ஸ் வந்து ஏன் தப்பு பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இது கூட நீங்க பிராக்டிஸ் ஆகலைங்கிறதுனால இருக்கலாம். டயர்ஸ் வந்து ஏன் மைண்ட்ல உங்களுக்கு அட்ஜெக்டிவ் போகுது? ஒரு பெயர் சொல், பெயர் உரிச்சொல். Change the tires. So tires-க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிற மாதிரி டக்குன்னு அந்த டைம்ல அதுதான். டயர்ஸ் இருக்கு, டயர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம சேஞ்சே பண்றோம். True. அப்ப நவுன பேஸ் பண்ணி தான். ஓகே, நம்ம இன்னும் ஸ்லைட்லி வேரியன்ட் பார்ப்போம். பவித்ரா நீங்களே அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்க இதை. ஒரே ஒரு டவுட் சார், நான் கேட்கலாமா? சொல்லுங்க. இந்த அவர் இருக்குல்ல சார், இத வந்து பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லலாம்ல சார்? கட்டாயமா சொல்லலாம். அதுதான் அருமையான ஒரு கேள்வி. ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க பாருங்க. எல்லா டிட்டர்மினர்ஸும் அட்ஜெக்டிவ் தான். எஸ் சார்.
டிட்டர்மைனர் Yes. வந்தாலே நீங்க அட்ஜெக்டிவ் போடலாம். எல்லா ஆர்டிகளும் அட்ஜெக்டிவ் தான். த கார், சம் கார்ஸ் வருது பாத்தீங்களா? ஏ கார் வருதா? எஸ் எல்லாமே சார். திருப்பி திருப்பி சொல்றது. இது ஒரு மல்டி லேயர். அருமையான சார் கொஸ்டின். அப்ப இது வந்து கிராமர் வேர்டா இல்லைன்னா கான்டென்ட் வேர்டா சார் இந்த இடத்துல? இதுதானே சார் இப்ப சொன்னீங்க அங்க இப்ப பிரிச்சு பாருங்க, நீங்க போட்டாங்கன்னு. ஆ adjective போட்டீங்கன்னா அது ஆ வந்து கான்டென்ட் வேர்டா மாறிடுது. இதே ஓகே போட்டீங்கன்னாக்கா இது கிராமர் வேர்டு. ஓகே. அப்படிதான் மாத்துவாங்க. ஆனா எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஓகே எல்லாம் ஒண்ணுதான். எல்லாம் ஒண்ணு. எதுக்காக இப்படி செக்மெண்ட் பண்றாங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணுங்கிறதுக்கு தான். ஓகே சார். 2 டைமென்ஷன்ல பாக்குறப்ப ஒரு மாதிரி தெரியுது இங்கிலீஷ். 3 டைமென்ஷன்ல போறப்ப வேற மாதிரி எடுத்து பாத்தீங்களா? எஸ் சார். அது ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் லாங்குவேஜ் இது. அவ்வளவு வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த எண்ட்ல இருந்து ஒரு இப்ப பாருங்க, இப்ப இப்ப அடுத்ததே இவங்க பார்க்கட்டும். நீங்க என்னதான் மென்டலா ப்ரிப்பேர்ட் ஆயிருந்தாலும் அந்த தடுமாற்றத்தை கொடுக்கும். இப்ப பாருங்க, she gave me exact change for my purchase. ரொம்ப கேர்ஃபுல். பவித்ரா மேம் அப்படியே சொல்லுங்க, கரெக்டா சொல்லுங்க. Pronoun யா, gave main verb. ஓகே. Me pronoun. The determiner. Exact is adverb. நோ Adjective. நோ நோ நோ, நீங்க எப்படி, நீங்க ரெண்டாவது சான்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, லைஃப்லயும் கிடையாது, எக்ஸாம்லயும் கிடையாது. செகண்ட் சான்சஸ் ரைட் ராங். நீங்க பின்னாடி போயிட்டு எல்லாம் வரல, ஏன் போல, ஏன் வரல? Exact change. So எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா exact அப்படிங்கிறது adverb, change adjective. இல்ல, சேஞ்ச் எல்லாம் அட்ஜெக்டிவ் வராது. வேற மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாமா? சிந்திச்சா நீங்க எப்படி ட்ரை பண்ணுவீங்க இதை? எஸ் சார். சேஞ்ச் வந்து நவுன், எக்ஸாக்ட் வந்து அட்ஜெக்டிவ். அவ்வளவுதான் 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 அவ்வளவுதான். மாற்றம் 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 மாறுதல் மாறுதல். இங்கேருந்து கொண்டு வந்து அட்ஜெக்டிவ் கொண்டு வரணும். நீங்க நான் லீனியரா பார்க்கணும் பவித்ரா. நீங்க Okay sir. Okay. சொல்றதுதான். So அந்த இடத்துல தான் நீங்க stuck ஸ்ட்ரைட்டா போயிடக்கூடாது. ஆயிடுச்சு. எதுக்கு 2 சர்வ் வச்சிருக்காங்க டென்னிஸ்ல? ரைட், 2 சர்வ் வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம், ஆனா 2வது சர்வ் ரொம்ப முக்கியம். போயிட்டு தான் வரணும். முதல்ல போன போது நீங்க போயிட்டு தான் அங்க வரணும். இங்க பாருங்க, இங்கதான் இப்படிதான் வரணும். நீங்க பர்ச்சேஸ் சொல்லிட்டு தான் சொல்லணும். பவித்ரா, நீங்க பர்ச்சேஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. Noun sir. அப்படிதான். எனக்கு பர்ச்சேஸ்ல வேர்ப்ல தான் எப்பயுமே இந்தியால யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா நேட்டிவ் பீப்புள் வந்து பர்ச்சேஸ் நவுன்ல சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. Okay. யா, My pronoun or adjective. யா. இப்ப பாருங்க, ப்ரொனவுன் நீங்க டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். என்ன, யாரோட பர்ச்சேஸ்? என்னோட பர்ச்சேஸ். Determiner. உறுதிப்படுத்துறீங்க. Adjective. For proportion. ஃபார் வந்து பிரப்பு. ஃபார் வந்து பிரப்புங்களா? Prep. Yes sir. ஓகே, வெரி குட் வெரி குட். பாருங்க, எங்க ரொம்ப முக்கியமா நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல தப்பு பண்ண மாதிரி இருக்கு பாருங்க. Yes sir. சேஞ்ச வந்து நீங்க வேர்பா நினைக்கிறீங்க. இங்க வேர்பா இருக்குது, ஆனா இங்க நவுனா இருக்கு. Yes. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நல்லா யோசிச்சுக்கணும், நல்லா யோசிச்சுக்கணும். நம்ம வந்து மென்டலா வாக் த்ரூ பண்ணணும். ஒன்ஸ் நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். இனிஷியலா பெயின்ஃபுல்லா தான் இருக்கும், ஆனா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். வா, இவ்வளவு ஒண்டர்ஃபுல் லாங்குவேஜ் அது. ஒரே மரத்துல இத்தனை பழங்களா அப்படின்னு. இப்ப மாமரத்துல மாம்பழம் மட்டும் காய்ச்சா ஓகே, மாமரத்துல மாம்பழம் பலாப்பழம் எல்லாம் காய்ச்சதுல எப்படி இருக்குங்க? எப்படி இருக்கும்? ஐயோ, அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். அப்படிதான் இங்கிலீஷ். நீங்க அதை அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும், சூப்பரா இருக்கும். Okay sir. ஆல்ரைட்.
I கொஞ்சம் டஃப்பானதான் யோசிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Will be back. In our கரெக்டா சொல்லுங்க. I pronoun, will supportive verb, be main verb, have, I'll say in proportion. பேக் அப்புறமா சொல்றீங்களா? Yes, sir. ஓகே. An article. R is adverb. Still R adverb. எது adverb நீங்க? R வந்து adverb, sir. ஓகே, ஹெல்ப் கேட்கலாமா? சிரிஜா ஹெல்ப் இந்த ரெண்டு மட்டும் ஃபில் பண்ணுங்க. And எஸ் சார். அவர் வந்து நவுன் சார். Noun. பேக் வந்து அட்வர்ப் சார். சூப்பர். இப்ப பாருங்க, அவங்க ரொம்ப நுவான்ஸ்களா பார்க்கணும், கஷ்டம் தான் அது. ஐ வில் பி பேக். ஐ வில் பி என்ன, நான் என்ன வருவேன், எப்ப இருப்பேன். பாருங்க, இருக்கிறது, திரும்பி வர்றது, திரும்பி இருக்கிறது, எப்ப திரும்பிடுவேன், 1 hourல திரும்பிடுவேன். இது பாருங்க, இது அப்படியே இருக்குல்ல, இதுதான் அட்வர்பியல் எழுதிக்கிங்க, அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ் நோட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த 3 வார்த்தை சார் அப்படி பார்த்தா ஆர் அந்த சென்டென்ஸ்ல அது சேஞ்ச் ஆகுது. இது அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்ல பாத்தீங்களா? இன் அன் அவர் அப்படின்னா 1 மணி நேரத்துல எப்ப ஐ வில் பி பேக் டுடே அப்படின்னு சொன்னா நான் இன்னைக்கு வந்துருவேன். அந்த டுடேக்கு பதில் 3 வார்த்தையா இன் அன் அவரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஐ வில் பி பேக் பை 12 PM. இப்ப பாருங்க, இந்த 3 வார்த்தைய போட்டா அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ். இதே ஒரு ஐ வில் பி பேக் டுடே, ஐ வில் பி பேக் டுமாரோ அப்படின்னு நீங்க போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த டுமாரோ என்னங்க, அட்வர்ப் தானே. இந்த டுமாரோவுக்கு பதில் இன் அன் அவர்னு ஒரு டயத்தை சொல்றேன். ஸோ இது வந்து அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸா மாறும். ஆனா இது நவுன் தான், இது ஆர்டிகிள் தான், இது பிரப்பு தான், ரைட்? இது இப்போ குவான்டிஃபையர் பாருங்க, இது 1 மணி நேரம் குவான்டிஃபை பண்ணுது. இதுதான் டிட்டர்மினர், இதுதான் குவான்டிஃபையர், இதுதான் அட்ஜெக்டிவ், ரைட்? இதுதான் ஆர்டிகல். இது வந்து நவுனை வந்து குவாலிஃபை பண்ணிட்டே இருக்கு. அது கிராமர் வேர்டாவோ இல்ல கனெக்டட் வேர்டாவோ நீங்க மாத்தி சொல்றீங்க, அவ்வளவுதான். ஆனா இது வந்து இப்ப பேக் இந்த இடம் ஐ இருக்கு வில் பி பேக் டுமாரோ. இந்த இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் ரொம்ப குரூஷியலான வேர்டம். ஐ வில் பி இப்ப பாருங்க, இந்த இடத்துல நான் எப்படி போடுறேன்னு பாருங்க. ஐ வில் கம் டுமாரோன்னு போடுறேன் பாருங்க. ஐ வில்லுக்கு அப்புறம் V1 கம் போடுறேன், நாளைக்கு நான் வருவேன். இப்ப அவங்க சொன்னது கரெக்டானு புரியுதுங்களா? இப்ப சிந்துஜா வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கரெக்டா மென்டலா அதை மேப் பண்ணிட்டாங்க, ரைட்? இந்த கம் வந்து இங்க வருதுன்னாக்கா பேக் வந்து அட்வர்பா தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க கரெக்டா மேப் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த இடத்துல டுமாரோ போட்டு கொண்டு வந்து ஐ வில் கம் டுமாரோ, ஐ வில் கம் நெக்ஸ்ட் மந்த். இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த்னு போட்டீங்கன்னா அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸா போயிடும். டுமாரோன்னு போட்டா அட்வர்பா வரும். நீங்க இந்த லெவல்ல வந்து வேர்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஃப்ரேஸுக்கு கொண்டு வந்து கிளாஸுக்கு கொண்டு வந்து கிளாஸ்ல இருந்து ரெடியூஸ் கிளாஸ் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டா சென்டென்ஸுக்கு நீங்க போய் சிம்பிள் சென்டென்ஸ்ல இருந்து காம்ப்ளெக்ஸுக்கு போயிட்டு காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டுக்கு போனீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. எவ்வளவு பெரிய பேசேஜ்னாலும் ரொம்ப ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிடலாம். ஆனா எல்லாத்துக்கும் அடிநாதம் இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான். அது எப்படியெல்லாம் உருமாறுது, எதெல்லாம் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்றோம், எதெல்லாம் கொண்டு வரணும். இன்னொன்னு பண்ணுவோம். லெட்ஸ் டு ஒன் மோர். பவித்ரா உங்களுக்கு தான் அது. சோ எனக்கு இதுலயே ஒரு டவுட் சார். ஐ வில் பி பேக் டுமாரோ அப்படின்னா அப்ப பேக்கும் அட்வர்ப் டுமாரோவும் அட்வர்ப், ரெண்டுமே அட்வர்ப். ஐ வில் பி பேக், இந்த பேக்ங்கிற இந்த பொசிஷன்ல அது உட்காருதுங்கிறதுக்காக போட்டோம். I will come tomorrow, I will be back tomorrow, I will be back. இந்த டுமாரோனாலும் அட்வர்ப் தான். நீங்க அதை கேட்டீங்களா, I will be back tomorrow, அதுவும் அட்வர்ப், இது அட்வர்ப், ரெண்டு அட்வர்ப். அப்போ ரெண்டு அட்வர்ப். இப்போ so much, very very much அப்படின்னு சொல்றேன். நிறைய அட்வர்ப் ஒன்னா வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அட்வர்ப் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ். வேர்பை டிஸ்கிரைப் பண்ணாலும் அதுதான், அட்ஜெக்டிவ் டிஸ்கிரைப் பண்ணாலும் அதுதான், அட்வர்பை டிஸ்கிரைப் பண்ணாலும் அது அட்வர்ப் தான், ரைட்?
Look at that. Can. You. Back. My. Decision. இப்ப சொல்லுங்க. Can, main verb, Ooh. a modal verb. Yeah. அவசரப்பட்டுற கூடாது. You, pronoun. Yeah. Back, சொல்லுங்க. adverb, sir. சுந்திஜா எங்கேயோ தப்பு பண்ணிட்டீங்க. நீங்க ரீடிங்ல பண்ற மாதிரி அவசரம் பண்ணிட்டு நீங்க டைம் இருக்குது, டைம் வச்சு நீங்க பண்ணணும். அக்யூரசி தான் ஃபர்ஸ்ட் முக்கியம். My decision. So my Back வந்து வருது. சுந்திஜா பேக் பேக் வந்து verb சார். மெயின் வெர்ப். oh, பவித்ரா மேம் மை டெசிஷன் சொல்லுங்க. my adjective or determiner, வெரி குட், pronoun. வெரி குட். Decision is noun. இதுல யோசிக்கவே கூடாது. SIONTION எல்லாம் வருதுன்னா 99% நவுனா தான் இருக்கும். ஓகே, இங்க என்ன தப்பாச்சு? மாடல் வெர்ப் இருக்கு, இங்க மெயின் வெர்ப் இருக்கு. பேக்னா சப்போர்ட். மாடல் verb மட்டும் அது மெயின் verb அப்படிங்கிற மைண்ட்லயே போனதால அது என்ன வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே, பட் இது கொஞ்சம் யோசிங்க. இந்த நோட்ஸ் வீட்ல நீங்க வாக் த்ரூ பண்ணணும் பவித்ரா மேம். இண்டிவிஜுவல் தனியா வாக் த்ரூ பண்ணணும். ஓகே, மென்டலா தனியா பண்றப்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா, ரொம்ப இதா இருக்கும். She took ஆல்ரெடி பவித்ரா மேம் அப்படியே சொல்லிடுங்க. pronoun, she pronoun. Took, main verb, Very good. article. Back, adverb, sir. ஓ, திருப்பி நீங்க மென்டலா நீங்க ரெடி ஆகல இன்னும். சுந்திஜா மேம் Back seat. சார் adjective. ஏன் அட்ஜெக்டிவ்னா இங்க போயிட்டு Seat noun. இங்க வரணும். Okay, okay, போயிட்டு okay. வராம போனதுனாலதான் கஷ்டம். எஸ் பவித்ரா மேம். In proportion, the determiner or adjective. வெரி குட், வெரி குட். Project, noun. சூப்பர். ஃபோக்கஸ் எல்லாமே நீங்க இன்னும் என்ன எதுல கத்துக்கணுமோ அதுல வச்சுட்டா போதும். ஆல்ரெடி டிட்டர்மினர் தான் தெரியும். ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப சூப்பரா போயிடலாம். டிட்டர்மினர் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும். அதுதான் ஆர்டிகலா இருக்கு, ரைட். அதுதான் அட்ஜெக்டிவா இருக்குன்னா ஒண்ணும் இல்லை. அதுல டைம் லிமிட்டடா ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. பட் உங்க டைம் ஃபுல்லா இப்படிதான், இதுலதான் வரணும். நான் லீனியரா எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறதுலதான் அது இருக்கணும். அது நீங்க ஃபுல்லா ஒரு வாட்டி படிச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களால பண்ண முடியும்னு தான் எனக்கு தோணுது. Okay, sir. All right. He hurt his back. Why? He was playing. ரொம்ப முக்கியமானது. சில விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போறதுல சிம்பிளா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. பவித்ரா மேம், கோ வித் இட். He, pronoun. Hurt, main verb. இன்னொரு சொல்லுங்க. Main verb, sir. வெரி குட்.
his pronoun, back noun, while is modal verb, ஓ இல்லையே ஒயிலையா மாடல் வருது. இங்கே தப்பா தப்பு நடக்குது. proportion. ட்ரை பண்ணுங்க சிந்துஜா. Yes, sir. Conjunction. Conjunction. Yeah, correct. Careful. Okay, sir. He pronoun, was supportive verb, Supporting verb. playing is verb, main verb. ஓகே, இங்கதான் ஒண்ணு பார்க்கணும். சிந்துஜா மேம் நீங்க பாருங்க, இங்க வருது. Yes, sir. இல்லையா, இதுதான் வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா while you was playing இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டும் ஒண்ணா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay. ரெடியூஸ் பண்ண ரெண்டு சப்ஜெக்டும் ஒண்ணா இருந்தா while playing அவ்வளவுதான். ஆமா சார். அப்ப இது வந்து ப்ரிப்போஷனாவும் இது ஜெரண்டாவும் மாறி. இது என்னன்னா இதுதான் கிளாஸ் பாருங்க. while he was playing he had his bag. கிளாஸ் நோட் பண்ணிக்கிங்க, இது எஸ் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். ஒரே நிமிஷம், கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா? எனக்கு இங்க கனெக்டிவிட்டி கட் ஆயிடுச்சு, எனக்கு பவர் போயிடுச்சு. Okay. கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது சார், கேக்குது சார். Yes, sir. நிமிஷம் முடிச்சிடலாம் குயிக்கா. முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து அதுக்குள்ள போச்சு. ஒரே நிமிஷம். எனக்கு டேட்டா எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு தெரியல. இங்க கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ இருக்குதுங்க. while playing இப்ப பாருங்க, இந்த ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியுதா? Are you able to see my screen? Yes, sir. Very good. குயிக்கா Yes, முடிச்சு. sir. இங்க பாருங்க, இது வந்து டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். நோட் பண்ணிக்கோங்க. CLAUSC. கிளாஸ்னா சப்ஜெக்ட் வெர்ப் இருக்கணும். பாருங்க, சப்ஜெக்ட் வெர்ப் இருக்கா? இங்க சப்ஜெக்ட் இருக்கு, இங்க வெர்ப் இருக்கா? சப்ஜெக்ட் இங்க பாருங்க, சப்ஜெக்ட் இருக்கு, வெர்ப் இருக்கு. இது டிபெண்டன்ட். இது பாருங்க, இது இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். நோட் பண்ணிக்கோங்க. குயிக்கா நோட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ஏதாவது டேட்டா ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா இதை பாருங்க. இப்ப Yes, sir. பாருங்க பவித்ரா, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே சப்ஜெக்டா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், இந்த சப்ஜெக்டையும் சப்போர்ட்டிங் வெர்பையும் கட் பண்ணிட்டு while playing போட்டுருவாங்க. இதுதான் Okay. ரெடியூஸ்டு கிளாஸ். Okay. ரெடியூஸ்டு கிளாஸ் என்னவா மாறும்னா ஃப்ரேஸா மாறும். புரியுதுங்களா? ஃப்ரேஸா மாறும். ஆர் வேர்டாவே மாறிடும். இங்க வேர்டா மாறி, ஒரே ஒரு வேர்டா மாறி இருக்கு பாத்தீங்களா? ரெடியூஸ்டு கிளாஸ் ஃப்ரேஸா மாறும். நீங்க வேர்டை விட்டுருங்க, ஃப்ரேஸா மாறும். இதுதான் ரெடியூஸ்டு கிளாஸ். இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸை நீங்க ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது, அது அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே, நவ் இப்ப சொல்லுங்க சிந்துஜா, இந்த பிளேயிங் வந்து என்ன பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சா இருக்கும்? எஸ் சார், இது ஜெரண்ட். நல்லா Gerund, யோசிச்சு sir? சொல்லுங்க, நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. சாரி, நவுன் சார். இது while வந்து ப்ரிப்போஷன், பிளேயிங் நவுனா. சாரி. சோ இது வந்து நவுன் தான். நீங்க ஜெரண்ட்னு சொன்னாலே He அது was playing. ஆனா நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க, எதை குறைச்சிருக்கோம்? ஆமா. குறைச்சிருக்கோம். வேர்பை குறைச்சிருக்கோமா, நவுனை குறைச்சிருக்கோமாங்க? He was. சப்ஜெக்ட தான் ரெடியூஸ் பண்ணி, சப்ஜெக்ட் தான் போடல சார். while coming while going, இது இது என்னவா இருக்கும்? அப்ப இது யோசிச்சு பாருங்க. இது V4 இருக்குமா, ஜெரண்டா? என்ன சார்? சாரி சார், பிரேக் ஆகுது. V4 இருக்குமா, ஜெரண்டா இருக்குமா?
While playing. எதை குறைச்சோம்? வேர்ப குறைச்சோமா நவுன குறைச்சோமா? இங்க he was playing வேர்பா நவுனாங்க. இந்த இடத்துல verb சார். ஆமா சார், verb. verb சார், verb சார். எஸ் சார், எஸ் சார், verb. வேர்ப குறைக்கிறோம். அப்ப V4 தானே இருக்கணும் அது. ஆமா சார், V4 தான். participle. V4 தான். present participle. ஓகே. ஏன் இது present participle? இது ஏன் gerund கிடையாது? noun positionல தான் இருக்குது இன்னொரு. இந்த சாரி verb positionல தான் இருக்கு, புரியுதுங்களா? verbல தான் verb positionல இருக்கு. ஓகே சார், ஓகே சார். குறைச்சோம். ஓகே சார், ஓகே சார். இப்ப புரியுது சார். அப்ப நவுன்ல இருந்தாதான் நவுனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணா ஜெரண்ட் ஆகும். இது வந்து gerund verb ஆகும். பொசிஷன்ல இருக்கறனால இல்ல noun positionல இருக்கலாம். இது வந்து வெறும் noun கிடையாது இல்லைங்களா? இது இப்போ while he was playing he was வந்து கட் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா இங்க எல்லாம் ஒரே சப்ஜெக்டா இருக்கிறதுனால வேண்டாம்னு சொல்லி பண்ணிருக்கோம். இது பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிளா தான் இருக்கும். ஜெரண்டா இருக்க முடியுமா? முடியாது. ஓகே சார். இங்க என்ன இருக்கோ அதே இதுலதான் இங்க வரணும். அதனால புரியுது சார். ரெடியூஸ் ஆயிருக்கிறது, ரெடியூஸ்டு வெர்ப் அவ்வளவுதான். ஓகே, ஓகே சார். V4 ரெடியூஸ்டு வெர்ப் தானே. எஸ் சார், எஸ் சார். 6ல இருந்தாதான் ஜெரண்ட். 6 பொசிஷன் கிடையாது இங்க. ஓகே. while I am eating, நான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். அது while eatingனு போடுறோம். அப்ப வெர்ப் தானே இது. அப்ப V4 தானே இருக்க முடியும். எஸ் சார். அப்ப எப்ப சார் அது சம்டைம்ஸ் ஜெரண்டாவும் வருமா சார்? ஓ யா, ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு எல்லாத்துக்கும் வரும். ஜெரண்ட் வந்து எல்லா பொசிஷன்லயும் உட்காரும். சப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட், ப்ரொபோஷனல் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம். ஓகே. அதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க சார். அது எப்படி பண்ணலாம்? கரெக்ட். So I heard his back during. போடுங்க, இங்க போடுங்க. ஒரு ஓகே. போடுங்க, ஒரு ப்ரொபோஷனை போட்டு தள்ளிட்டு இங்க போட்டுருங்க. during playing போடலாமா? ஓகே சார். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. சூப்பரான ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. during வந்து ப்ரொபோஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? எஸ் சார். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. சூப்பர். அதே மீனிங் தான், ஆனா ஆனா வேர்ட் மாறுது. அதே மீனிங் தான், ஆனா பொசிஷன் மாறுது. ஒயில் வந்திருக்கு. இது ஒயில் ப்ரொபோஷன் கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து ப்ரொபோஷன் வந்தாதான் நவுன் வரும், ஜெரண்ட் வரும். பாத்தீங்களா? அப்பயே அங்க கேக்குறேன். அதான் சார் கேக்குறேன். இந்த இடத்துல ஒயில் வந்து இதுதானே சார், ப்ரிபோஷன் தானே? ஒயில் ப்ரிபோஷன் டியூரிங் இல்லையா? அதனாலதான் சொன்னேன் பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு. இது ஜெரண்டா இருந்தா இது வந்து ப்ரிபோஷன் ஆகும். இல்லனா இது கன்ஜங்க்ஷன் தான். ஓகே. நீங்க ரெடியூஸ்ல பண்ணிருக்கீங்க. ஒயில வச்சு ரெடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே சார். ஓகே சார், புரியுது சார். அப்ப இது வந்து ஸ்டில் வந்து இது கன்ஜங்க்ஷன் தான். இந்த இடத்துல டூரிங் வந்து டூரிங் வந்து ப்ரொபோசிஷன், ஒயில் வந்து கன்ஜங்க்ஷன். புரியுது சார், புரியுது சார். தேங்க் யூ. கொஞ்சம் கஷ்டமான டாபிக் தான், பரவாயில்ல. பவித்ரா மேம் உள்ள ஓரளவு உள்ள போயிச்சு இல்லைங்களா? எஸ் சார். நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். அதை ரெடியூஸ் பண்ணதான் உங்க லாங்குவேஜ் நல்லா வரும். அப்படியே பக்காவா இருக்கும் லாங்குவேஜ். நம்ம ஏன் பக்காவா இருக்குன்னு சொன்னா, எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டுருவீங்க வேண்டாம். எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்ஸ் தூக்கி போட்டாலே ரொம்ப ஷார்ப் ஆயிடும் லாங்குவேஜ். இன்னும் ஒரே ஒரு இது மட்டும் நான் பண்றேன். எனக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கு. இன்னும் ஒரே ஒரு இது மட்டும் பண்றேன். பவித்ரா மேம் ரெடியா? எஸ் சார். We are close friends. We are close friends. Okay, we pronoun. Pronoun. Are subjective. Oh, sorry. Yes, we supporting verb. எங்க போச்சு. Sorry. Verb. Main verb. Okay. Close friends. Adjective. Close is adjective. Friends noun. Very good. அது வந்துச்சு பாத்தீங்களா? ஒரு 1 hour பிராக்டிஸ் பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்கு. Yes sir. Now
Yes, Pavitra ma'am, go for it. Please close the door. Please adverb. Very nice. Close main verb. Very good. The article. Uh-huh. Door noun. Now, அப்படியே அழகா கொண்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க பாருங்க. வீட்டுல போய் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நச்சுன்னு இருக்கும். Okay, sir. Yes. The pronoun. Stood main verb. Close adjective. Oh! Close to the edge. எங்க நான் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்க சுதாரிக்கணுமே, சுதாரிக்க மாட்டீங்களே. Oh God. சிந்துஜா மேம். எஸ் சார் adverb. அட்வர்ப் எப்படி நின்னாரு, க்ளோஸா நின்னாரு, எப்படி நின்னாரு. Edge. Adjective அப்போ. அட்வர்ப் To proportion. க்ளோஸா நின்னாரு, எப்படி நின்னாரு, க்ளோஸா இல்ல. எதுக்கு க்ளோஸா? இப்ப பாருங்க பவித்ரா மேம். To proportion. Two. நான் உங்கள்ட்ட I didn't hear. Proportion எனக்கு. கேட்கலாம். Close to the edge. Two. Two மட்டும் என்னன்னு சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லிருக்கலாம், காரணம் வரல. Infinitive. Infinitive, sir. ஏன் நீங்க டூக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தானே பேக்வேர்டுக்கு வரணும். The edge. The edge. கனெக்ட் பண்ண முடியா சிந்துஜா மேம்? எஸ் சார். Two. டு இந்த இடத்துல ப்ரிப்போஷன் இல்லையா சார்? டு த அதான் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு தெரியல, திருப்பி கேட்டாதான். ப்ரிப்போஷன் நான் நானே proportion சொன்னேன். அதுல எனக்கு சரியா கேட்கல. நீங்க சொல்றப்ப நான் ஏதோ இல்ல நான் 2 times நான் proportion தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். அதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வெரி கன்ஃபியூஸ் குட் ஆயிட்டேன். வெரி குட் கரெக்ட். நான் அதான் சொன்னேன். adjective. காதல விடல, இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. எஸ், வெரி குட். Okay, sir. நெக்ஸ்ட். The article or determiner. வெரி குட். Edges to the adjective. நோ, அது எட்ஜ வச்சு தானே இவ்வளவு தூரம் பேசுறீங்க. Noun, sir. இல்ல, எட்ஜ வச்சு தானே இவ்வளவு தூரம் நீங்க ப்ரிப்பேர் கொண்டு வந்தீங்க. Noun. வா, இப்ப இந்த இடத்துல க்ளோஸ் வந்து அட்ஜெக்டிவா இருக்கு, இந்த இடத்துல க்ளோஸ் வந்து மெயின் வெர்பா இருக்கு, இந்த இடத்துல க்ளோஸ் அட்வர்பா இருக்கு. இது மெயின் பாயிண்ட், இந்த கிளாஸோட மெயின் பாயிண்ட் தான். இந்த வார்த்தையை வச்சு மிஸ்லீடிங்கா இருக்கும். உண்மையிலேயே சென்டென்ஸ்ல போட்டு பேக் அண்ட் ஃபோர்த் அந்த சென்டென்ஸுக்குள்ளேயும் நான் லீனியரா நீங்க மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப்ல கரெக்டா நீங்க பார்த்தா மட்டும்தான் நீங்க பண்ண முடியும். இது எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னா, உங்க லாங்குவேஜ் ரிஃபைன் ஆகும். உங்க லாங்குவேஜ் நீங்க நினைச்சாலும் தப்பு பண்ண முடியாது. ஸோ சில டிரைவர்ஸ் எல்லாம் சிந்திச்சாங்க, சில டிரைவர்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா ஓட்டுவாங்க காரு. என்ன காரணங்க? என்ன சார்? சில டிரைவர் Driver. சூப்பரா ஓட்டுவாங்க. என்ன காரணம்? பிராக்டிஸா சார்? ஒண்ணும் கிடையாது. இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கார் இருக்கு, ஒரு ஆக்டிங் டிரைவர் போறீங்க, அவர் நல்ல சூப்பரான டிரைவர். ஸ்ட்ரைட்டா வருவாரு, எந்த காரணம் சொல்லுவாரு, அடுத்த செகண்ட் ஓட்டுவாரு. என்ன காரணமா இருக்கும்? பிராக்டிஸா சார்? அவங்களுக்கு அனுபவம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லுங்க. என்ன? அப்பதான் உங்க காரை பார்த்திருப்பாரு. Adaptability. கிட்டத்தட்ட அதான். அது ரொம்ப தெளிவா சொல்லணும்னா, ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டைப்பு காரையும் ஓட்டி பார்த்திருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட காரை பத்தி பேசினா அடுத்த 5 மணி நேரத்துக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த கார்ல இந்த கியர் இப்படி வரும், இப்படி வரும் பார்த்து கேட்டிருப்பீங்களே. சில டிரைவர்ஸ் எல்லாம் ஷார்ப்பா இருப்பாங்க. ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் படிக்கிறது மூலமாவோ கேட்கறது மூலமாவோ இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டாலே எந்த சென்டென்ஸ் கொடுத்தாலும் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். நீங்க உங்களுக்கு அவங்க வாக் த்ரூ, ஆடிக்காரர் ஓட்டியிருப்பாரு, அவர் எல்லா டைப் காரும் ஓட்டியிருப்பாரு. உங்க காரையும் வேற எங்கேயோ ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓட்டியிருப்பாரு. நீங்க ஆக்டிங் டிரைவர் ஒரு நாளுக்கு வர சொல்ல படப்படன்னு வந்து அவர் பாட்டுக்கு அடுத்த செகண்ட் ஓட்டிட்டு போவாங்க. பார்த்துருக்கீங்க இல்லைங்களா பவித்ரா மேம்? அடுத்த செகண்ட் அவங்க உடனே அடாப்டபிலிட்டி. என்ன காரணம்? அவங்களுக்கு ரொம்ப சர்வசாதாரணமா தெரியும். ஒரு தமிழ் வாத்தியாருக்கு எப்படி தமிழ் இலக்கணம் தெரியுதோ, ஒரு இங்கிலீஷ் வாத்தியாருக்கு எப்படி இங்கிலீஷ் இலக்கணம் தெரியணுமோ, அதே மாதிரி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்.
ஸோ ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்டா நீங்க ஒரு டீச்சரா மாற போறீங்க அப்படின்னாக்கா எல்லா காரையும் ஓட்டணும் நீங்க. இந்த க்ளோஸுங்கிறது ஒரு கார் இல்லையா சிந்துஜா மேம்? எஸ் சார். இந்த க்ளோஸ் வேற ஒரு காரு, இந்த க்ளோஸ் எஸ் வேற சார். ஒரு எஸ் கார், சார். ரைட்? எஸ் நீங்க 8வது ஃப்ளோரும்பாங்க அமெரிக்கால, அங்க எத்தனாவது ஃப்ளோருங்க அது? எங்க யூகே சார்? அமெரிக்கால 8வது ஃப்ளோர், யூகேல எத்தனாவது ஃப்ளோர்? அதேதானே சார்? இல்ல, 8ஆ? 9th 7th ஃப்ளோர். 9 7th ஃப்ளோர், இங்க 8வது ஃப்ளோருக்கு கிரவுண்ட் ஓகே அமெரிக்கால. அப்படியா சார்? ஓ சாரி, எனக்கு தெரியல. இங்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் முதல் ஃப்ளோரும்பாங்க யூஎஸ்ல, யூகே ஃப்ளோர். யூ யூஎஸ்ல வந்து போய் யூஎஸ்ல மாத்தி போய் வந்து உட்காந்துட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? மாத்தி போய் உட்காந்துட்டீங்க வேற ஃப்ளோர்ல. ஐயோ. அதுதானுங்க, அதுதான் பாத்துக்கணும். இந்த க்ளோஸ் அந்த க்ளோஸ் நினைச்சிடக்கூடாது, நம்ம க்ளோஸ் ஆயிடுவோம். எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டியூஸ்டே கட்டாயமா இருக்கும். நான் எதுக்கு மெயினா சொல்றேன்னா, ஒருத்தவங்க 2 பேர் வந்தீங்கன்னாக்கா அது அந்த கிளாஸ் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்குதுங்க. அந்த கிளாஸ்க்கு உங்களுக்கு மட்டும்தான் பெனிஃபிட் இருக்கும். நீங்க என்னதான் பார்த்தாலும் பவித்ரா மேம் வீடியோ பார்த்தாலும் எஸ் சார் அந்த கிளாஸ் மாதிரி ஆகாது. பாத்தீங்களா எத்தனை வாட்டி கரெக்ட் சோ ட்ரூ எத்தனை வாட்டி தடுமாறி நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்க. ஆனா இந்த கிளாஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ ஆர் டிஃபரெண்ட் பர்சன். எஸ் சார் ஏன்னா நிறைய தடுமாறி இருக்கீங்க, நிறைய லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க. வா அன்னைக்கு அந்த கிளாஸ்ல அப்படி தடுமாறணுமே, இல்ல அந்த ஒயில் போட்டாரு உடனே அவங்க வந்து சிந்துஜா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, உடனே டூரிங்னு மாத்தி ப்ரொபோஷனை மாத்தி ஜெரண்டா கொண்டு வந்தாரு பிளேயிங்க. ஒயில் கன்ஜங்ஷனா இருக்கப்ப ரெடியூஸ்டு ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு கொண்டு வந்தாரு அவரு. வா அந்த நினைப்பு வந்து மறக்கவே மறக்காது. ஏன்னா எஸ் சார் அது அந்த லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்பயுமே கிடைக்காது. ட்ரூ அப்ப இந்த டூரிங் வந்து ப்ரொபோஷன்ங்கிறது மைண்ட்ல போகும். அப்ப மல்டி லெவல்ல மல்டி லேயர்டா இந்த லேர்னிங் வந்து ஒரு லேர்னிங் இல்ல மல்டி லெவல்ல போகும். மல்டி லெவல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இங்கேயும் லேர்ன் பண்ணுவீங்க, அங்கேயும் லேர்ன் பண்ணுவீங்க. ஒரே சமயத்துல ஒரே கல்ல 2 மாங்கா 3 மாங்கா 4 மாங்கா. ட்ரூ அது 3 டைமென்ஷனல் லேர்னிங் வந்து லைவ்ல மட்டும்தான் முடியும். நான் அதனாலதான் பொதுவா யாரையும் கிளாஸை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் சிந்துஜா மட்டுமே வரேன்னு சொல்லி ஒரு 4 கிளாஸ் அவங்க மட்டுமே போட்டுட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் பேட் ஃபார் எவரிஒன் எல்ஸ். அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 பேர் இருக்கணும், ஒரு 3 பேர் இருக்கணும், 5 பேர் இருக்க இடத்துல அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் ரொம்ப இது பண்ணேன். இல்லைன்னா இன்னொரு 2 கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாம இருந்திருக்கலாம், பரவாயில்ல. We always have our own commitments. குறிப்பா இயர் எண்ட் இயர் பிகினிங்ல அந்த ஹாலிடேஸ் வரும், எல்லாமே இருக்கு. நானும் ஐ ஸ்பெண்ட் மை லைக் 7 days ஆஃப் மை ஹாலிடேஸ் வேர் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் போனேன். இன்ஃபேக்ட் திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் போனேன். எங்க சார் எங்க போனீங்க? இல்ல அங்க திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வழங்கிமன்ல தான் இருந்தேன் நானு. அப்படியா சார்? ஓகே தான் இறங்கி வந்தோம். அங்கதான் போனோம், மன்னார்குடி தான் போனோம். ஓகே சார். I had some work. முத்துப்பேட்டை போலான்னு பார்த்தேன், இந்த வாட்டி போக முடியல. அதான் கேட்க வந்தேன் சார், போலையான்னு. நெக்ஸ்ட் டைம் போறோம். இன்னும் உங்களுக்கு அங்க தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் இருக்காங்களா சார்? ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஓகே. சுசிலா டீச்சர், சுசிலா டைபிஸ்ட் ஒருத்தவங்க, அவங்க மெயின். என்னோட படிச்ச ஒரு பையன், என்னோட படிச்ச கிளாஸ்மேட் சலீம்னு ஒரு பையன். ஓகே, எல்லாம் அங்கதான் இருக்காங்க ஸ்டில் இருக்காங்க. ஃபாரின்ல போயிட்டு திருப்பி அங்க செந்தில் இப்ப முத்துப்பேட்டையில தான் இருக்காங்க. சுசியும் அவங்க டைபிஸ்ட், என்னோட ரொம்ப சீனியர். அவங்க ரிட்டையர் ஆகி அங்கதான் இருக்காங்க. ஓகே சார். அம்மாவோட வேலை பார்த்தவங்க. ஓகே சார், நம்மளும் மீட் பண்ணுவோம் சார். யாருமே இல்லைன்னாலும் போய் டிரைவ் பண்ணிட்டு வருவேன். ஆமா, நமக்கு அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே சார். ரொம்ப முக்கியம். ஆமா. கனிஷ்கா மேரேஜ் போறீங்களா சார்? சொல்லுங்க பவித்ரா மேம். இல்ல கனிஷ்காவோட மேரேஜ்க்கு போறீங்களா இங்க சார்? ரிசப்ஷன் தான் போறேன், நான் கோயம்புத்தூர்ல தான் போறேன். நீங்க போலான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. இல்ல எனக்கு தெரியல சார், எனக்கு தெரியல எப்படின்னு. ஷுவர், நான் அதான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தெரியல. இல்லன்னா கூட நான் நார்மல் டேஸ்ல மேரேஜ்க்கு அப்புறம் எப்ப இருக்கோ அப்ப வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இங்க ரிசப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருக்குதுங்க. அவங்க மாப்பிள்ளை சைடு தெரியுங்க, அது வழியா தான் கனிஷ்கா எனக்கு தெரிஞ்சது. மாப்பிள்ளையோட மாமனார் வந்து எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. she told me sir. அதனால நான் ரிசப்ஷன் மிஸ் பண்ண மாட்டேன். அவங்க மாமனார் பெரிய ஆளுங்க, ஒரு பெரிய லீடிங் லாயருங்க. ஓகே, உண்மையிலே பெரிய லீடிங் லாயர் தாங்க அவரு. ஓ சூப்பரான ஆளு.
ஓ ரைட் ரைட் மீட் பண்ணோம், ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்ட் அவரு, ரொம்ப அருமையான ஆளு. அவரோட பையன் அப்பயே அவர் பையனை பத்தி பேசிட்டே இருப்பாரு. ஓகே இது ரிசப்ஷன் இங்க கோயம்புத்தூர்ங்கிறதுனால இங்கேயே போயிட்டு வந்துருவானுங்க. ஓகே But for you it will be like not very long distance நினைக்கிறேன். கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வர்றது, யூகேல இருந்து வர்றதெல்லாம் ஆமா ஆமா ஒரு 2.5 hours travel தான். அவ்வளவுதான். சோ ஐ டோன்ட் லைக் அன்னைக்கு வர முடியலனாலும் நீ எப்போ ஊர்ல இருக்கியோ எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நானும் பாப்பாவும் சேர்ந்து ஃபங்க்ஷன் வரோம்னு முடிச்சு சொல்லி எல்லாம் கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்க போறாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் திருநெல்வேலிக்கும் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கா சார். கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் இங்க வர்ற மாதிரியும் ஒரு தாட் இருக்கு அவங்களுக்கு, எதுன்னு தெரியல இன்னும். ஆமா, வந்துட்டு போகாம இருக்க மாட்டாங்க. அதான் அதுக்கப்புறம் எப்போ திருநெல்வேலியில இருக்கியோ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கேன். Very good, very good, very good. Tirunelveli is also a nice place. Very Yes. yeah. Anyway, see you on Tuesday. I'll see both of you on Tuesday. Okay, sir. Sure. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you. Thank you very much. Okay, thank you.